सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल कृष्ण सिंह ते मैं तुहाडे नाल अमृता गर्ग ते तुसीं देख रहे हो साडा स्पैशल शो द रियल हीरोज़। कोरोना दे विच हर कोई अपने अपने तरीके नाल लोकां दी मदद कर रहा है। अजिहे दे विच जो लोग इस महामारी दे विच अपना जीवन दाअ ते ला के मदद कर रहे ने ओही हन रियल हीरोज़। इन्हां दे विच डॉक्टर्स भी ने, सेहत विभाग दे मुलाजम भी ने, नर्सां, पुलिस ते प्रशासन दा आला अधिकारी ते होर भी समाज सेवी संस्थावां इस दे विच शामिल ने। जिद्दां भी हो सके इस संकट दी घड़ी दे विच हर कोई मदद करन दे विच जुटिया होया, तां ही तां इह सारे ने रियल हीरोज़। सो द रियल हीरो विच असीं वख-वख शख्सियतां दा जिक्र करदे हां। मुंबई दे BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल दा भी जिक्र होगा, जिन्हां नूं द रियल हीरो वजों असीं अज पेश कर रहे हैं, क्योंकि चर्चे इकल्ले पंजाब ही नहीं, मुल्क ही नहीं, यानी कि दुनिया के कोने कोने में इकबाल सिंह चहल दे हो रहे हैं। जाहिर तौर पे अज रियल हीरो बन के उभरे ने BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल, जिन्हां ने अपनी समझदारी नाल कोरोना करके करार ही मुंबई नूं बचा लिया है, जिन्हां दी अज हर पासे शलाघा हो रही है। अदाकारां तो लैके उद्योगपति हर कोई अज चहल दे प्रति झुकदा होया नजर आ रहा है। उन्हां दे काम दी हर किसी ने शलाघा कीती है। सो सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र करांगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोरोना नाल नजिठण विच मुंबई मॉडल की शलाघा कर दी है। दरअसल जिथे महामारी का आलम पूरे विश्व भर में सी, उत्थे ही BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ते तमाम प्रबंधों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। दिल्ली नूं कहा कि जे सिखना है तो मुंबई तो सिखो, जिसने इन्ना वधिया मॉडल आ मुल्क नूं दिता है। बिल्कुल, इकबाल सिंह चहल होरां दी गल कीती जाए तां अज जिथे इकबाल चहल होरां दे वड्डे योगदान दी गल करांगे तां उत्थे ही इस जांबाज दा पंजाब कनैक्शन भी तुहानूं दसांगे। पंजाब दा इह पुत्तर आखिर किस तरह इस सूझ-बूझ दे नाल पूरी दुनिया ते फैली इस महामारी दे विच फतेह करन दे विच हासिल इत्थे कामयाब होया। ये तमाम चीज़ां इन्हां दे योगदान नूं खास बनाउंदियां। सो कोरोना ने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया नूं हिला के रख दिता है, पर इस बीमारी नूं किवें मात दईए इस लेकर रणनीति जरूरी हुंदी है। उस स्ट्रैटजी नाल ही इस महामारी नूं हराया जा सकता है। मुंबई दे अंदर जिवें BMC ने रणनीति घड़ी, उस दे चर्चे थां-थां ते हो रहे हैं। जाहिर तौर पे यह रणनीति अपने आप दे विच खास इसलिए भी है क्योंकि इसे रणनीति नूं जदों अमल दे विच लिआंदा गया तां कोरोना दे वध रहे मामलिਆਂ ते अचानक ठल पई। कोविड दी दूजी लहर नूं भी मुंबई ने इस कदर संभालिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की सी ते सुप्रीम कोर्ट नूं भी कहना पिया कि मुंबई तो सिखो जे कुछ सिखना है। मशहूर हस्तियां ते पूरी दुनिया दे विच BMC दी रणनीति दी प्रशंसा की जा रही है। इकबाल सिंह चहल मौजूदा वेले विच मुंबई के BMC के कमिश्नर पद ते तैनात ने। अज उन्हां दे काम दी देश के चारे कोनियां विच चर्चा हो रही है। उस दी वजह यह है कि लकीर तो हट के अपनी ड्यूटी निभाना। इकबाल सिंह की पहचान एक तेज तरार IAS अफसर के तौर पर हुंदी है। इकबाल सिंह उस वेले ज्यादा सुर्खियां विच आए जदों फिल्मी अदाकारा कंगना रनौत के दफ्तर ते BMC का बुलडोजर चलिया सी। हालांकि इकबाल सिंह चहल की गल की जाए तो 1999 बैच के IAS अफसर ने। इकबाल सिंह मूल रूप में राजस्थान ते गंगानगर के नाल संबंध रखते हैं। इकबाल सिंह पंजाब के अबोहर में जन्मे और चंडीगढ़ में उन्हों की रिहाइश है। जेकर उन्होंने पढ़ाई की गल की जाए तो इकबाल सिंह चहल ने मुढ़ली सिक्ख्या जोधपुर के केंद्रीय विद्यालय तो हासिल की। इस तो बाद उन्होंने इलैक्ट्रिक और कम्युनिकेशन में B.Tech किया। इस तो बाद मशहूर यूनिवर्सिटी हार्वर्ड चली गई। इकबाल सिंह की 4 भाषाओं में चंगी पकड़ है, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी के नाल इकबाल सिंह पंजाबी भाषा में भी काफी ज्ञान रखते हैं। इकबाल सिंह चहल लंबा समा प्रशासनिक एक्सपीरियंस रखते हैं। मंत्रालय तो लैके महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्रालय तक काम की देख रेख कर चुके हैं। वो पुणे ठाणे के DM भी रह चुके हैं। कोरोना महामारी दौरान मुंबई के दरावी इलाके में चंगे काम करने लैके उन्होंने काफी तारीफ हुई है। इसे काम देखते उद्धव ठाकरे ने उन्होंने
BMC ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ, तमाम ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਯੋਧੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਮੁੰਬਈ BMC ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਚਾਹਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਘੜੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਆਈ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4,02,000 ਕੇਸ ਆਏ ਔਰ ਸਿਰਫ 3,400 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੈਥ ਰੇਟ 0.8% ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 992 ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਡੈਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਡੈਥ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੋਐਸਟ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਚਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਖਲਨਾਇਕ ਤੱਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੰਬਈ ਦੇ BMC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਦੋਂ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਔਰ ਮਈ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬੰਬੇ ਇੱਕ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ 'ਚ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ, BMC ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਚਾਰਜ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ 120 ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ, ਕੋਰ ਟੀਮ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੇਜ਼ ਦਾ ਵਾਇਰਸ, ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਚਿੰਬੜ ਜੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਕਿ ਚੇਜ਼ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੱਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ICU 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪੀਟਲ ICU ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੰਬਈ 'ਚ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਸਲਮ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਦੋਂ 2300 ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ 55 ਸਲਮਾਂ ਜਾ ਕੇ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਹਰੇਕ ਸਲਮ 'ਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ 20-25 ਸੀਟਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ 200 ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਟਾਇਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 2-2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਟਾਇਲਟ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਲਮ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ 15 ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਸਟਾਰ 4 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 182 ਹੋਟਲ 48,000 ਕਮਰੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਏ ਔਰ 10-10 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਲੌਜਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 4 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਪਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਘੱਲ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਟਮ ਆਏ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹਰ ਹਫਤੇ 30,000 ਬੰਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 11-12 ਮਈ ਨੂੰ ਔਰ 15 ਜੁਲਾਈ ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ WHO ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾਵੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇੱਕ 8 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਲਮ ਹੈ 2.3 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ BMC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ IAS ਵਜੋਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, तमाम ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੰਬਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਹਰਾਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਿਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 11,776 ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। 4 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2554 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਚਮਤਕਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ IAS ਅਫਸਰ, ਮਰਹੂਮ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਲ MS ਚਹਿਲ ਦੇ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਵਾਈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ BMC ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਾਇਆ। BMC ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਵੇਲੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਲਮ ਬਸਤੀ ਤੇ ਪਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਧਰਾਵੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਬੜੀ ਮਾਨਖੁਰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖੁਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ 4T ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ, ਟਰੈਕਿੰਗ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 8 ਫੀਲਡ ਜੰਬੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 8 ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਲਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਰਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਮਾਡਲ। ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਨਸੀਹਤ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਗਰ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਮੁੰਬਈ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਨਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਪਰ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੜਫਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੁਸਲਸਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਂਗ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਲੜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੈਗੇ, ਬੰਦੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੁੰਬਈ ਮਾਡਲ 'ਚ ਅਸੀਂ 26 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 56 ਲੈਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੰਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ RT-PCR। ਅਸੀਂ 7 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 2 ਵੇਵਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲੇ। SMS ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ WhatsApp ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ 'ਚ ਬੈੱਡ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ 182 ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਬੰਬਈ ਦੇ, ਜਿਹ 'ਚੋਂ 142 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਔਰ 40 ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ BMC ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ 182 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 23,000 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ, ਜਿਹ 'ਚ 12,500 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਹੈਗੇ, 3,000 ICU ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਬੈੱਡ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 1000 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਜਾਂ 10,000 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਅਸੀਂ 24 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ 24 ਵਾਰ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ 10 ਡਾਕਟਰ, 10 ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, 10 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, 10 ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ, 10 ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਰੇਟਰ, 10 ਟੀਚਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ 3-3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 1000 ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 10,000 ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ 24 ਵਾਰਡਾਂ 4-4 સુધી ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ 40-40 ਨਾਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 40-40 ਨਾਵਾਂ ਚੋਂ 30-32 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। 7-8 ਬੈੱਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ 7-8 ਬੈੱਡ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਕਿ 10,000 ਦੀ ਲਿਸਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਚੈੱਕ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਲਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ICU ਮਿਲੂਗਾ। ICU ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ICU ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰੇ, ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਰਡ ਰੂਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 182 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ 23,000 ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਚੋਇਸ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, 4000 ਬੈੱਡ ਪਰ ਡੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰੀਚ ਕੈਂਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੀਲਾਵਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 4-4 ਲੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਉਹ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹਲ ਜੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਲਾਲ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਛਿੱਲ ਲਾ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ, ਮਰੀਜ਼ ਬਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੱਸੀ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੈੱਡ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਟ ਜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਂਡ ਟੂ ਹੈਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮਤਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜੇ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਚ 500 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਇੱਕ। ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਨੈਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਯਸ਼ ਜਾਂ ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਛਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ 182 ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, 142 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਮੁਨਸਿਪਲ ਆਡੀਟਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਨਸਿਪਲ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਵੈਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। 4 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਚ ਆਏ, ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ 26 ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1000 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, 1000 ਡਾਕਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੇਟੋਰੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚ ਭੀੜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੈਗੇ 47 ਕ੍ਰੀਮੇਟੋਰੀਅਮਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਹ ਸਲੋਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਲੋਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਲੋਟ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ 1500 ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਾਨਾਇਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਅਖਿਆਈ ਤੁਸੀਂ ਝੱਲੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਆਏ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਕਲਹਿ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੈਚਮੇਟ, ਸਾਡੇ ਕਲੀਗ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚਮੇਟ ਆਈਐਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ 99% ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਘਾਟ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਸੀਹਤ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ 2020 ਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਕੇਸ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਡ ਨਾ ਵਧਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਜੰਬੋ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 8 ਜੰਬੋ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ ਜਿਹ ਚ 9200 ਕੋਵਿਡ ਬੈੱਡ ਹੈਗੇ, 70% ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬੈੱਡਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੋ ICU ਹੈ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਬੈੱਡਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੋਡ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਭਾਰ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾਏ, ਔਰ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਨ ਕੋਵਿਡ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਟੈਨਿਓਰ, ਪੂਰੀ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾਨ ਕੋਵਿਡ ਬੈੱਡ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਾਨ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਰਜਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਬੋ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡਾਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਇਹ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 9200 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ICU ਵੀ ਸੀ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 6500 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹੋਰ ਜੰਬੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 4 ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਊਗੀ, ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਵੇਵ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15, 16, 17 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜੰਬੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। 1000 ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜੰਬੋ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਓਪਨ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਡ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਵਧਾਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬੰਬੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸਿਰਫ 100 ਬੈੱਡਾਂ 'ਚੋਂ 40 ਬੈੱਡ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ 40 ਦੇ 90 ਬੈੱਡ ਕਰਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ। ਜੇ 90 ਬੈੱਡ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਜੋ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹ 11 ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 11 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਮਚਾਤਾ, SOS ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਛੇਤੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰ ਲਓ, ਛੇਤੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਬੈੱਡ ਡਬਲ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ 4 ਗੁਣਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈੱਡ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ SOS ਕਾਲਾਂ ਆਣੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਆਈਨੌਕਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁੰਡੇ ਹੈ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ, 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਉਹ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਥਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੰਜੇ 2 ਮੰਜੇ ਪਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਏ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈੱਡ ਵਧਾਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਸਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਮਾਡਲ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ? ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ?
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ BMC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ BMC ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ BMC ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। BMC ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਿਆ। BMC ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 25,000 ਮੌਜੂਦ ਬੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 12-13,000 ਬੈੱਡ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ NI ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਦਿਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ। ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਛੋਟੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਬੋ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਬੋ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 13,000 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਵਾਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈੱਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। BMC ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। NI ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ BMC ਨੇ 12,000 ਤੋਂ 22,000 ਤੱਕ ਬੈੱਡ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ICU ਬੈੱਡ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1,500 ਤੋਂ 2,800 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 172 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। 9,000 ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਜੰਬੋ ਫੀਲਡ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5,000 ਬੈੱਡ ਅਤੇ 800 ICU ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ 24 ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਲਈ 24 ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ NI ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 700 ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 240 ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ 240 ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਣਾ। ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲੱਖ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। BMC ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸਰ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਯੂਰਪ ਔਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਲੈਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੂਨੇ ਔਰ ਨਾਸਿਕ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ 1 ਤੋਂ 2 ਲੈਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਬਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ 2,000-3,000 ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਬੋ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ 2000 ਬੈੱਡ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਰੱਖਤੇ, ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬੈੱਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਸਪੈਕਟਡ ਬੈੱਡ ਹੈ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵੈਬ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ,
ਉਹਨੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਫੜ ਲਓ, ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਵਾਕ ਇਨ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ 8 ਜੰਮੂਆਂ 'ਚ। ਔਰ ਵਾਕ ਇਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਡੀਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਜੰਮੂ 'ਚ ਇੱਕ ਡੀਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਘੱਲ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 20,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਕਟਡ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ, ਜਾਂ ਪਿੰਡੂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਇਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਜਦੋਂ ਢਲਣ ਲੱਗੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਜੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 35,10,000 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, 35,10,000, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 15,000 ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ BMC ਹੈ 1,08,000 ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਬਜਟ 60,000 ਕਰੋੜ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ 15,000 ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਘੱਲਿਆ 2 ਵਾਰੀ। ਇਹ 35 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੇ 99.1% ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਮੋਰਬਿਡੀ ਦੇਖੀ। ਅਸੀਂ 51,000 ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਛਾਪ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓਗੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਓਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਚੜਾਓਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਬੱਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਵਾਰ ਰੂਮ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 24 ਬੰਬਈ ਬਣਾਤੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 27 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ। 27 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ। 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਫਾਈਨ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਫਰਵਰੀ 'ਚ, ਬੰਬਈ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਭਲਾ ਹੀ ਉਹ ਠੋਡੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰ ਹੈਗੇ ਇਹ 11,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਡੇਲੀ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ 25,000 26,000 ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ 27 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਰਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ, ਫਿਰ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ 60 ਪਲੱਸ, ਫਿਰ 45 ਪਲੱਸ ਕੋਮੋਰਬਿਡ, ਫਿਰ 45 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ 18 ਤੋਂ 45 ਆ ਗਏ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ 32 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵਿਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੀਡ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਬਈ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੀ ਹਵਾਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੰਬਈ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੰਬਈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੰਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ BMC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। BMC ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ BMC ਅਤੇ BMC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਰਚਾ ਖੂਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਬਨਿਟ ਸਚਿਵ ਰਾਜੀਵ ਗੋਵਾ ਦਾ ਕੋਲ ਆਇਆ। BMC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BMC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ BMC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਹੀਰੋ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ। ਭਾਰਤ ਤਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਜਿਹੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ। BMC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ ਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੁੰਬਈ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਟੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ BMC ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, BMC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵੱਧਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BMC ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। BMC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੇ ਚਰਚੇ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਉਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਹਿਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਘਾਟ ਉੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥਰਡ ਵੇਵ, ਫੋਰਥ ਵੇਵ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣੇ ਜੰਬੋ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੇਵ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਪੜ ਵਾਂਗੂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ ਔਰ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 800 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਊਬਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 8-8 ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਬੋ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼
ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈੱਡ ਅਲਾਟ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪੈਨਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪਿਘਲ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਸ ਦੈਨ ਟਿਲ ਟੁਡੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੇਜ਼ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਰਾਤ ਰਹੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ 6 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 168 ਬੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਚੋਂ 34 ਬੰਦੇ ICU ਸੀਗੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਚੀ ਹੈਗੀ ਔਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 200 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ BMC ਇੰਨੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 200 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ 168 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ICU ਬੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੰਬੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 850 ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਰਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ। ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੋ ਕਹੀ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲ ਭਰਿਆ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਫਿਰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਆੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੂਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ 100% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 12:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ 168 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 120 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ 168 ਦੇ 168 ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੇਲਗਮ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਮੁੰਬਈ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹੀਏ, ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਮੁੱਲ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਵੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਰਾਥਨ ਰਨਰ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਵਿਮਰ ਵੀ ਹੋ, ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵੀ ਹੋ, IAS ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਤਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ 2-2, 3-3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਰਾਥਨ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਮਿਨੀ ਮੈਰਾਥਨ ਭੱਜਦਾ ਮੈਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ।
ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੈਂ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੇਜ਼ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸਪਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 55 ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਸਲਮਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ, ਵਾਰਡ ਬॉय ਨਾਲ, ਨਰਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ 70% ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੰਬਈ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ। ਸਰ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਉਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਬੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੀਐਮਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਿਰਫ 3700 ਬੈੱਡ ਸੀਗੇ, 424 ਆਈਸੀਯੂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਿਰਫ 150 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3000 ਆਈਸੀਯੂ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ 1600 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਾਡੇ 35 ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਗ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈਗੇ, ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬਈ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ, ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਇੱਥੇ ਜੋ 2-3-4 ਲੱਖ ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 20 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਯੂਰਪ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ 400-500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜੇ ਚਾਹੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਚ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਇਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕਬਾਲ ਚਾਹਲ ਅੱਜ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਫੂਲ ਕੋਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਉਧਰ ਠਾਕਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਬਈ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਖਾਧਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਜੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਵਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਲੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਨਰਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, तमाम ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਵਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਪਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਮਾਡਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ। ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ BMC ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਮੁੰਬਈ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ तमाम ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।